Good morning, student. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Nice to see you once again. Every Friday and Saturday, we are meeting for English. And I hope that everyone you are waiting for your school. I think some of the schools may have started, and mostly in the month of February, almost our school will run very smoothly, and you can enjoy your school days once again. Uh, I know that you are working very hard, taking online classes, and getting up early in the morning in this very cold season, winter. So nowadays, it is very difficult for everyone to adjust with this winter season, but always the winter season is good for health. If you decide something very strongly and to do something, exercise, fitness, this is the best time for you to do physical fitness. Do some skipping rope, Surya Namaskar, yoga, pranayama, but you should not lie down on the floor for a longer time. So I welcome you in today's our online class, and we are going to start today with the lesson The Red-Headed League by Sir Arthur Conan Doyle. So I begin with this today's lesson. So today's our topic and name of the lesson, which I told you just now, that is the Red-Headed League. Part 1, Mr. Wilson's story. The Red-Headed League, there are the two parts of this lesson, two parts. First part, that is a Mr. Wilson story, and one more part that we are going to take tomorrow. So this lesson is very big, so it is divided into two parts. So you can enjoy today this detective story, and most of you like to read such type of story. So the Red-Headed League, part 1, Mr. Wilson story. So before I begin, I'll show you now today's quote, and it is very simple, not a difficult one. Okay. Now Chinmay, please, would you like to read this one, Yes, Chinmay? sir. Uh, There is no elevator to success. You have to take the stairs. Stairs. First word is that is a Elevator. Elevator means what? Lift. Elevator means what? Something you go very quickly. When the building is taller, always there is an elevator. Lift is there. So like that, there is no shortcut elevator to success. You have to take the stairs. Stairs म्हणजे काय? Pairia. पायऱ्या, step by step. So first word, that is a elevator. There is no elevator to success. You have to take the stairs. म्हणजे त्यासाठी तुम्हाला काय आहे, सक्सेस साठी कुठलाही एलिव्हेटर नाही आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला पायऱ्यांचा वापर क्रमाक्रमाने तुम्हाला ते करावं लागणार आहे. आपण म्हणतो की तुम्हाला फिजिकल फिटनेस करायचं असेल, इंग्लिश मध्ये प्रगती करायची असेल, तर इट इज नॉट अ मिरॅकल. You have to do certain exercise regular basis. You have to increase your vocabulary. You have to read the lesson, write question answer, read something new. So then only you will succeed. But that is one day. It makes very 1 week, then the 1 month and 1 year, and then you see the result. Same like exercise. Okay, so there is no elevator to success. You have to take the stairs. Now see, now we are going to take next
that is which I told lesson, the red-headed league. This is the author, Sir Arthur Conan Doyle. So the red-headed league lesson is written by this author. So you can see his photograph. So in a young age, he was looking like this way. There are 2-3 photos I would like to show you. Okay. So this is also the Sir Arthur Conan Doyle. Now I begin with our lesson. So now we are going to see the lesson, the red-headed league. So we have very less time, so I understand. I'll not give much more time for this. 3.5, the red-headed league. Sherlock Holmes is probably the most famous and most popular private detective in the world of detective stories and novels. He is known for his keen observation, knowledge of many fields, and ability to make accurate guesses. Sir Arthur Conan Doyle was a doctor by profession, but he is best known for his crime fiction. The Red-Headed League was one of the favorite stories. So this is the introduction of the author. So that Sherlock Holmes is a famous private detective. Means most of the books written by Sir Arthur Conan Doyle in his Sherlock Holmes stories are very, very famous. Now see, one be a writer. We come to know about many types of crime through the mass media. We hear read about theft, burglary, robbery, murder, kidnapping, blackmailing. The list can be very long. It is important to detect crime, find the criminal and prove that he or she is guilty so that justice is done. People of all ages like to read about stories of crime and detection. How a daring, intelligent policeman or detective catches a criminal. Have you read such stories or seen such programs on TV? Would you like to write such a story? Think of interesting titles for mystery stories such as The Case of, The Mystery of, and Adventure of. Okay, so now I hear some sound and disturbance, so you have to maintain discipline at your home also. So whenever I start teaching, some noise comes from your house, so it disturbs whole class. Now, I would like to ask you, Chinmay, did you read some such type of stories in newspaper or have you seen on the TV channel? Yes, sir. Tell me, you can tell me in Marathi also. मराठी मध्ये पण सांग. अशा प्रकारच्या काही डिटेक्टिव्ह किंवा अशा आपण सिरियल तुम्ही टीव्हीवर पाहिलेत का? हो सर. सांग बरं एखादं एक्झाम्पल, नाव एखाद्या सिरियलचं किंवा एखाद्या प्रोग्रामचं. सर मी सांगू? सांग बरं, नाव सांग आधी पण. सांग. सांगू. अरे सायली सांग ना, एकाने सांगितलं ना, सांग बरं. सर श्वेता सांगू? जो कोणी सांगतोय त्यांनी सांगायला सुरुवात करा अनम्यूट करून, कळलं? सीआयडी. सांग बरं. सीआयडी. Okay, CID. Okay, it was a famous program. Nowadays, I think it is not they are means showing on the television, but CID is the famous. Okay, CID. Okay. So can I Utkarsh? Utkarsh. Yes. Can I? Crime Yes. Patrol. Yes, Crime Patrol. So Crime Patrol, CID. Then. Bhagyashree, tell me. Saavdhan India. Okay, Saavdhan India. Okay. Wait, just a minute. एक मिनिट, मी काय सांगितलं की सर्वजण बोललं की कोणाचं. ओके, नाउ
CID सावधान इंडिया आणि आणखीन कुठला सांगितला प्रोग्राम? FRI. FRI. All these are the Petrol. crime patrol. Okay, so all these actually डिटेक्टिव्ह प्रोग्राम्स. खरं म्हटलं तर लहान मुलांनी असे प्रोग्राम पाहायचे नसतात, कारण त्याच्यामध्ये आपल्याला काय शांतपणे झोप लागण्याची शक्यता कमी असते, एस्पेशली इन द नाईट टाइम. नाईट टाइम जर तुम्ही अशा प्रकारचे शोज बघितले या वयात, तर दॅट इज नॉट अ गुड. ओके, द रेड हेडेडली इज okay. Now see, some sound and disturbance is coming to me. You have to unmute. सर्वांनी लगेच म्यूट करायचं लगेच. ओके, आता कुठलाही आवाज नकोय, नाहीतर रिमूव्ह केलं जाईल क्लासमधून. लक्षात ठेवा, जरी सूचना जर पाळली नाही तर यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास फॉर एव्हर. सो यू विल मिस टुडेज क्लास. द रेड हेडेडली. नाउ सी, I will explain you about this story. So there are the that is a Sherlock Holmes stories, and this story is told by Dr. Watson. आता पहिल्यांदा मी तुम्हाला जे कॅरेक्टर या धड्यामध्ये आहे ते सांगणार आहे. हा डॉक्टर वॉटसन कोण आहे? तर डिटेक्टिव्ह शेरलॉक होम्स फ्रेंड, who assisted him in many of his criminal cases. He is the narrator of this story. डॉक्टर वॉटसन हा काय आहे? शर्लॉक होम्सचा मित्र आहे, आणि तो त्याला त्याच्या ज्या गुन्हेगारीच्या ज्या केसेस आहेत त्याच्यामध्ये तो मदत करतो, आणि तो ही गोष्ट सांगते. लक्षात ठेवा, पात्र कोण आहेत ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. डॉक्टर वॉटसन. आता शेरलॉक होम्स कोण आहे? द मोस्ट famous and popular private detective character in detective stories and novels. हा कोण आहे? तर याच्यामध्ये गोष्टीमधला आणि कादंबरीमधला एकदम प्रसिद्ध असा प्रायव्हेट म्हणजे खाजगी डिटेक्टिव्ह ते पात्र आहे. ही इज नोन फॉर हिज कीन ऑब्झर्वेशन, नॉलेज ऑफ मेनी फील्ड्स अँड ॲबिलिटी टू मेक ॲक्युरेट डिडक्शन. सो ही गॉट ए very good observation and knowledge of many fields. Knowledge of many fields म्हणजे त्यांना पुष्कळ क्षेत्राचं नॉलेज आहे आणि ते परिस्थिती बरोबर निरीक्षण करतात. आता मिस्टर विल्सन जॅबेज कोण आहे? हिज फुल नेम इज मिस्टर जॅबेज विल्सन, an elderly man with a fiery red hair and pawn broker by profession. ते कोण आहेत? जॅबेज विल्सन. फायरी रेड हेअर म्हणजे त्यांचे लालसर केस आहेत, आणि पाऊन ब्रोकर. पाऊन ब्रोकर म्हणजे काय? तर ते वस्तू गहाण ठेवण्याचा काय करतात? व्यवसाय करतात. आता विन्सेंट स्पॉल्डिंग कोण आहे? तर ही वॉज अन असिस्टंट ऑफ मिस्टर विल्सन. ही वॉज स्मार्ट, एफिशियंट अँड वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस. Small, stout, with no hair on his face, a white splash of acid on his forehead. He had a habit of leaving his work and going in the cellar to develop photos. Photography was his hobby. आता विन्सेंट स्पॉल्डिंग, आपण 3 पात्र बघितलं. पहिला आपण पाहिलं डॉक्टर वॉटसन, टेलर, शेरलॉक होम्स डिटेक्टिव्ह चा फाइंड आउट करणार आहे. मिस्टर विल्सन कोण आहे? तर हा लाल केसाचा एक व्यक्ती आहे, आणि विन्सेंट स्पॉल्डिंग कोण आहे? त्या विल्सनचा असिस्टंट आहे. स्मार्ट आहे आणि तो कार्यक्षम असून अर्ध्या पगारावर काम करतो. छोटासा आणि थोडासा केस त्याच्या चेहऱ्यावर नसलेला, आणि त्याच्या कपाळावर एक सफेद असा ऍसिडचा एक चट्टा त्याच्यामध्ये दिसतो, आणि त्याला सारखं सेलर म्हणजे खाली जी गुहा असते त्या ठिकाणी तो जातो, आणि तो फोटो काय करत असतो? त्या ठिकाणी डेव्हलप करायला जातो. कारण पूर्वीचे कॅमेरे कसे होते की ते काढल्यानंतर त्याला डेव्हलप करावे लागायचं अंधारामध्ये, म्हणून तो त्या ठिकाणी त्या गुहेमध्ये खालची जी खोली आहे तिकडे जातो, आणि त्याचं हॉबी आहे. आणि मिस्टर एझाक्यू हॉपकिन्स
हे एक नाव आलेलं आहे. हे कोण आहेत? An American millionaire who founded the Red Headed League to help all the people with red hair. आणि हे कोण आहेत? तर एक अमेरिकन लक्षाधीश आहे, त्यांनी लाल डोकं असलेल्या लोकांची संघटना स्थापन केली आणि ज्यांचे जे केस लाल आहेत अशा लोकांना ते काय करतात? मदत करतात. तर त्यांचं नाव आहे मिस्टर एझाकिया हॉपकिन्स. So there are the 5 names you will see in this the red-headed league. Now I start. बघा, as I told you, the narrator of this story is a Watson. ओके, वॅटसन काय आहे? तर ते गोष्ट सांगतात. आता ही गोष्टीच्या रूपात आपण 1 by 1 काय घडलंय ते बघणार आहोत. ओके, नाउ सी इन दिस पिक्चर you are now watching that one person is now hiding and other something that is came in the bank, some boxes and some box. Now they drop and they are going to take into the bank and one person is watching there. So every picture will speak. प्रत्येक जे पिक्चर आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला स्टोरी पटापट काय करायची आहे? समजून घ्यायची आहे. हे जे आहे ते मिस्टर विल्सन जॅबेज आहे. बघा, काही घरामध्ये आवाज येतोय आणि तो डिस्टर्ब मला सुद्धा करतोय, पूर्ण क्लासला करतोय. मिस्टर विल्सन जॅबेज, बघा, यू कॅन सी द ऑब्झर्व द रेड हेअर, दॅट इज अ फायरी रेड हेअर, म्हणजे अगदी आगीसारखे लाल 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 भडक असे त्यांचे केस आहेत. आणि ते काय आहेत? पॉन ब्रोकर बाय प्रोफेशन, म्हणजे ते जुन्या वस्तू गहाण ठेवतात आणि त्याच्या बदल्यात पैसे देतात, तर त्याला काय म्हणतात? ते काम करतात. बघा, फेस लक्षात ठेवा. नाउ one more character, second, 1 by 1 I'll show you and just you have to observe who they are. This is a Sherlock Holmes, the most famous and popular private detective character. हे कोण आहेत? शर्लॉक होम्स आहेत. ओके, की जे काय आहे? खाजगी डिटेक्टिव्ह आहेत आणि ते सगळ्या गुन्ह्यांचा तपास करून त्याचा छडा लावतात. So 1 by 1 you have to introduce, you have to see who they are. हे जे आहेत हे कोण आहेत? नॅरेटर ऑफ स्टोरी, म्हणजे जे गोष्ट सांगतात ते. ही इज टॉकिंग विथ द मिस्टर विल्सन आणि त्यांचं नाव काय? डॉक्टर वॉटसन. हे शेरलॉक होम्सचे कोण आहेत? असिस्टंट आहेत, त्यांना मदत करणारे आहेत. हे तिसरं पात्र मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. आवाज येते कोणाच्या तरी घरामध्ये आणि तो डिस्टर्बिंग मी होल क्लास. सो प्लीज, जर तुम्हाला क्लासमध्ये जर इंटरेस्ट नसेल तर यू कॅन लीव द क्लास, बट यू कॅनॉट डिस्टर्ब होल क्लास बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ ए डिस्टर्बन्स ऑफ युअर किचन. कुठलाही छोटा मोठा आवाज जेव्हा असतो तो चालत नाही. सो 3 कॅरेक्टर्स we have seen and हे जे आहे त्याच्या मागे बरोबर आपल्याला त्या फोटोमध्ये तर ते कोण आहेत? ते आहेत चौथं कॅरेक्टर. त्यांचं नाव काय आहे? की स्पॉल्डिंग. स्पॉल्डिंग हे त्या विल्सनचे कोण आहेत? असिस्टंट आहेत, की ते निम्म्या पगारावर काम करतात आहे. बघा, त्यांच्या कपाळावर चट्टा आहे, पुढचे केस त्यांच्या अजिबात नाही चेहऱ्यावर, तर ते स्पॉल्डिंग आहे. सो 1 by 1 वी हॅव सीन देर आर द 4 कॅरेक्टर्स अँड अदर्स, दॅट इज एझाकिया हॉपकिन्स अँड लेटर ऑन दॅट ते तुमच्या धड्यामध्ये पात्र म्हणून नाही पण त्यांनी रेड हेडेड म्हणून केलेलं आहे. संस्था जी आहे, संघटना ती स्थापन केलेली. आता स्टोरीला सुरुवात जी आता आपण करणार आहोत तर ते वॉटसन काय करतात आहे? स्टोरी सांगतात आहे आणि त्या स्टोरीमध्ये काय आहे? 3 जण त्या ठिकाणी बसलेले आहेत. कोण कोण आहे? शेरलॉक होम्स, वॉटसन आणि ते. आणि त्यांना जॅबेज विल्सन
जॅबेज विल्सन काय करतो आहे, तो गोष्ट सांगतो आहे. काय करतोय, गोष्ट सांगतो आहे. आता बघा त्या ठिकाणी हे पात्र आहे, त्या ठिकाणी तिला तो सांगतो आहे आणि ते आळीपाळीनी त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या फोटोमध्ये दिसतायत. या ठिकाणी हा जो आहे नंतर स्टेप बाय स्टेप तो गोष्ट सांगतोय की हा जो कोण आहे, स्पॉल्डिंग आहे. आणि स्पॉल्डिंग काय करतो आहे, ही इज रीडिंग न्यूजपेपर अँड ही गॉट द वन ऑफ द advertisement. There is a vacancy, so there is a vacancy and when he reads the vacancy, what the next happens. बघा काही जेव्हा तो जाहिरात वाचतो आहे तेव्हा पुढे काय घडतं आहे, तर त्यामध्ये तो ती जाहिरात आहे. what you see now here, he is talking with the Wilson and telling him, त्यांच्याकडे तो काम करतो आहे हाफ वेजेसवर स्पॉल्डिंग, and he is telling Wilson काय बघा तिकडे पुस्तकामध्ये तुमच्या बघा ऍड आहे, टू द रेड हेडेड लीग देयर इज अ वॅकन्सी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग and the salary is £4 a week for nominal services. Red-headed man may apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan Ross at the office of the League 7 Feet Street. म्हणजे डंकन रॉस हे जे आहेत तिकडे जाऊन त्या ठिकाणी एक वॅकन्सी आहे आणि एक तिकडे छोटस असं काम आहे असं तो त्यांना समजावून सांगतो आहे. Now see, when he heard this advertisement, when he listened advertisement 2 months ago, and Vincent Spaulding had shown into him, Mr. Wilson liked his assistant Spaulding. He was smart, efficient. पुस्तकामध्ये बघा तुमच्याकडे आहे, and worked for only half the normal wages. But the assistant also had his faults. हा assistant काय करतो, त्याचा एक फॉल्ट असतो. Every now and then he left work and went down into the cellar to develop photographs. Photography was his hobby. म्हणजे प्रत्येक वेळेला काय करतो की तो खाली जातो आणि तो तिकडे त्या कोठडीमध्ये जातो आणि तो फोटो जो आहे तो डेव्हलप करायला सारखं ते निमित्त करून तो त्या ठिकाणी काय करत असतो, त्या ठिकाणी जात असतो. तर ही कोठडी आहे, तर या ठिकाणी तो जात असतो आणि कारण अंधारा लागतो त्यामुळे तो त्या ठिकाणी जातो. आता स्पॉल्डिंग शोड द ऍडव्हर्टाइजमेंट टू द मिस्टर विल्सन अँड एक्सप्लेन हिम दॅट द अमेरिकन मिलेनियर. मगाशी आपण बघितलं होतं की 5वं कॅरेक्टर जे आहेत मिस्टर एझिक हॉपकिन्स, आपण या ठिकाणी मगाशी बघितलं होतं की 5वं जे त्यांनी जी लाल केस असलेल्या डोक्या म्हणजे जी आहे ती संघटना स्थापन केली, तो जो संघटनेचा प्रमुख आहे त्या ठिकाणी काय आहे, बघा इकडे. आता या ठिकाणी स्पॉल्डिंग जो आहे त्या ठिकाणी तो त्याला जाहिरात दाखवतो आणि जाहिरात दाखवल्यानंतर काय करतात ते दोघंही कुठे जातात, म्हणजे त्याला वाटतं की अरे चांगली ऑफर आहे या ठिकाणी, त्याला पैसे पण मिळणार आहेत चांगले, म्हणून तो निर्णय घेतो की चला ओके. आणि त्या ठिकाणी ते गेल्यानंतर बघतो तर त्या ठिकाणी खूप गर्दी असते, एवढी गर्दी असते, खूप गर्दी झालेली असते जॉबसाठी. बघा त्या ठिकाणी खूप गर्दी दिसते आहे. सो ऑल द पीपल when they see this advertisement they come for interview and it was a big huge crowd. So one post, but त्या रेड हेडेड च्या साठी so many people they were there.
पण स्पॉल्डिंग काय करतो, त्याला वाट करून देतो आणि तो काय करतो, त्याच्यामध्ये कसा बसा त्याला आतमध्ये आरडाओरडा करत असताना कुठे नेतो, आतमध्ये सरळ इंटरव्ह्यूला नेतो. आणि तिकडे इंटरव्ह्यू तो जो रॉस डंकन आहे त्याची काय करतो, इंटरव्ह्यू घेतो. तर त्या इंटरव्ह्यू मध्ये तो त्याचं निरीक्षण करतो, तर अरे बापरे, की हा एकमेव असा व्यक्ती आहे बघा. सो समोरचे जे दिसतात इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर अँड पॉइंटिंग ए फिंगर ॲट द विल्सन. सो ही इज टेकिंग इंटरव्ह्यू. सो that Ross Duncan, that is you can say the head of the department. आणि तो काय, मिस्टर एझिकिया हॉपकिन्स जी त्यांची रेड हेडेड लीग संघटना आहे त्यासाठी तो काय करतो, काम करतो. आणि इंटरव्ह्यू मध्ये त्याला तो सगळं पगार किती मिळणार ते सगळं त्याला सांगतो. मिस्टर डंकन रॉस एक्सप्लेन दॅट मिस्टर विल्सन वुड हॅव टू बी इन द ऑफिस. त्याला सांगतो की तू 10 ते 2 पर्यंत ऑफिस मध्ये असायला पाहिजे. इफ यू लेफ्ट द ऑफिस ही वुड लूज हिज जॉब. स्पॉल्डिंग assured मिस्टर विल्सन दॅट ही वुड लुक आफ्टर द मिस्टर विल्सन बिझनेस इन हिज ऍब्सेन्स. द पे वॉज फिक्स ॲट 4 pounds अ वीक. आठवड्याला 4 पाऊंड त्याला मिळणार असतात. सो ही इज टेकिंग इंटरव्ह्यू. आणि नंतर मग तो विचारतो अँड द वर्क सेड मिस्टर विल्सन, मला काम काय, मला तुम्ही 4 पाऊंड देणार पण काम काय आहे. तर तो सांगतो की तुम्हाला यू हॅव टू कॉपी आउट द एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका. ब्रिटानिकाचा जो तुला काय करायचं आहे की तो एन्सायक्लोपीडिया काय करायचं आहे, तुला लिहायचं आहे. हे बघा, हे समोर जे आहे ते मोठे मोठे जे पुस्तकं ग्रंथ म्हणजे टॉपिक वाईज. देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन डिक्शनरी अँड एन्सायक्लोपीडिया. एन्सायक्लोपीडिया म्हणजे काय की त्या ठिकाणी प्रत्येक टॉपिकचं अल्फाबेट वाईज लिहायचं असतं. हो. तर त्यांनी विचार केला की द पे वॉज व्हेरी गुड अँड द वर्क वॉज लाईट. फक्त तर काय ह्यातलं कॉपी करायचं आहे. मिस्टर विल्सन ऍक्सेप्टेड द जॉब अँड बिगन हिज वर्क द व्हेरी नेक्स्ट डे. आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी कामाला सुरुवात केली. सो एव्हरी डे ही इज टू कम बिकॉज गेटिंग 4 pounds दॅट इज अ गुड अमाऊंट अँड जस्ट कॉपिंग द एन्सायक्लोपीडिया. सर्व हे एन्सायक्लोपीडिया फक्त लिहून काढायचे अँड आठवड्याच्या शेवटी त्याला 4 pound मिळणार होते. मिस्टर डंकन रॉस वॉज देअर इन द ऑफिस टू सी दॅट विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली अँड डिड नॉट लिव्ह द ऑफिस. ते बघायचे की हा तिकडे काम करतोय की नाही, 10 ते 2 ऑफिस मध्ये बसलाय का, म्हणून ते त्याचे काय करायचे, निरीक्षण करायचे. आणि असा हा माणूस त्यांना कामाला मिळाला. ही टोल्ड मिस्टर विल्सन टू स्टार्ट हिज लेटर विथ ए लेटर पासून त्यांनी लिहायला सांगितलं. कारण एन्सायक्लोपीडिया मध्ये ए पासून असतात, बी पासून असतात, सी पासून असतात, डी पासून असतात, अशा वेगळ्या वेगळ्या अल्फाबेटचं तो काय करायचा, लिखाण करायचा. बघा हे दिस इज हँड रायटिंग. सो ही ओपन द बुक अँड स्टार्टेड रायटिंग. So one after another Mr. Wilson wrote diligently for 4 hours without leaving his place. अतिशय मेहनतीने तो करायचा. Mr. Ross would drop in office from time to time see that all was right with Mr. म्हणजे विल्सन काम करतोय की नाही म्हणून ते काय करायचे, वेळच्या वेळी यायचे. आणि at 2 o'clock आणि 2 वाजता ते बरोबर काय करायचे, मिस्टर विल्सनला काय करायचे, ते गुड बाय करायला यायचे. म्हणजे त्याच्या आधी ते बरोबर बघायचे की ह्याचं काम चालू आहे की नाही, का नाही चालू आहे. आणि नंतर ते झाल्यानंतर तो काम बघा या ठिकाणी बघा, ते त्याला काय करायचं, काम झालंय आणि ते काय निघाले आहे. ॲट 2 o'clock ही बेड मिस्टर विल्सन गुड डे अँड लॉक द डोअर ऑफ द ऑफिस. म्हणजे 2 वाजले की ते काय करायचे, लॉक करायचे. नाउ सी दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे. मिस्टर होम्स
म्हणजे हे काय प्रत्येक दिवशी असं होत होतं आणि ते त्याला पेमेंट पण पैसे द्यायला पण त्याला यायचे. असं नाही की त्याच्याकडून फुकट काम करून घ्यायचे. त्याला ते जे 4 पाऊंड जे ते ठरलेले असायचे ते त्याला काय करायचे ते द्यायचे. म्हणजे पैसे जे आहेत ते त्याला पेमेंट वेळच्या वेळी ते काय करायचे देत असत आणि त्यामुळे तो काय होता की खुश होता की चला आपल्याला पैसे तर मिळतात आहे, मग काय गरज आहे. सो ही यूज टू वर्क व्हेरी हॅपीली. आणि काम तर काय नुसतं एकदम सिम्पलच होतं. सो ही यूज टू गेट ऑल द मनी व्हॉट एव्हर ही वॉन्टेड. आणि त्याचा तिथला बिझनेस पण होता, तो पण चालू होता. सो लाईक दॅट वे. बघा या ठिकाणी त्यांना लंच मध्ये ते 12:30ला थोडासा स्नॅक्स करायचे आणि अशा प्रकारे त्यांचा जॉब चालला. पण अँड ऑन सॅटरडे आय गॉट माय सॅलरी. शनिवारी त्यांना पगार मिळाला. इट वॉज द सेम नेक्स्ट डे आणि अँड द सेम द वीक आफ्टर अ फ्यू डेज मिस्टर डंकन रॉस केम इन ओनली वन्स इन अ वाइल अँड आफ्टर अ टाइम ही डिड नॉट कम इन ॲट ऑल. म्हणजे हे सारखं होत होतं आणि मिल्सन continue 8 weeks had passed like this and I had written about the aborts, archery, etc. and hope that I might get on to be soon. म्हणजे ते जे ब्रिटानिका लिहित होते त्यांचे सगळे हे जे आहेत ए नंतर संपले सगळे ए अल्फाबेट आणि बी वर येणार होते. अँड सडनली द होल बिझनेस केम टू अन एंड. हे सर्व ते बी वर येणार होते टू अन एंड. होम्स आस्क्स, ती गोष्ट सांगताय. येस सर, दिस मॉर्निंग आय वेंट टू माय वर्क as usual at 10 o'clock, but the door was shut and locked with the little note nail on it. म्हणजे असं होता होता त्याला पैसे मिळाले, पण एक दिवस असं झालं की त्या ठिकाणी दरवाजा काय होता, बंद होता. आणि त्या दरवाजा बंद आहे त्याच्यावर बंद आहे. हा हा एक मिनिट मध्ये मध्ये डोंट डिस्टर्ब होल क्लास. सो when he went there he saw one day that some instruction was written there. एक सूचना त्या ठिकाणी लिहिली होती. कुठली लिहिली होती? The red-headed league is dissolved from this day. म्हणजे पैसे मिळाले आणि एक दिवस अशी त्याला सूचना. शॉक बसलं. आय वॉज शॉक. पेज नंबर बघा 80. I did not know what to do. Mr. Wilson went on with his story. मिस्टर विल्सन ही गोष्ट सांगत होते. म्हणजे मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं की त्या ठिकाणी शार्लॉक होम्स, वॉटसन आणि ही सर्व घटना झाल्यानंतर ते त्यांना सांगतात आहे. I made inquiries at nearby offices, but none of them knew anything about the league. आता हे असा बोर्ड वाचल्यानंतर त्यांना वाटलं अरे मी तर रोज कामाला यायचो, पैसे मिळायचे आणि सडनली काय झालं. द रूम्स हॅड बीन रेंटेड अंडर ए फॉल्स नेम. नंतर त्याला कळलं की अरे ही तर रूम आहे की ती तर चुकीच्या नावाने काहीतरी रेंटनी दिली होती. जे कोणी गृहस्थ होते त्यांच्या बदली ते काय नव्हतंच तिकडे. आणि म्हणून ते त्यांना एकदम शॉकच बसला की आता काय होणार. आणि त्या ठिकाणी ह्या जे ग्रस्त आहे हे जे दिसतात त्यांनी विचारलं इन फ्रंट ऑफ दॅट. ते ज्या ठिकाणी जात होते कामाला ते म्हणाले की इकडे कोणीच नाही. आय वेंट होम अँड आस्क्ड माय असिस्टंट स्पॉल्डिंग फॉर ऍडवाइस. आणि स्पॉल्डिंग जो कामाला होता त्याला जाऊन त्यांनी विचारलं, बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे. आता स्पॉल्डिंग त्यांच्याकडे काम करत होता, त्यांनीच तर त्याला जाहिरातीत सांगितलं आय वॉन्ट टू फाइंड आउट द लीग मिस्टर होम्स हू दे आर अँड वाय दे प्लेड दिस प्रँक. आणि आता या ठिकाणी ती जी चर्चा चाललेली आहे, तिघ जण बसलेत. हे या ठिकाणी हे जे तिघ जण या फोटोमध्ये तुम्हाला दिसतात आहेत, तर दे वर डिस्कसिंग की हे माझ्याबद्दल असं का घडलं, असं ते म्हणतात आहे
की माझ्याबद्दल कोडी द होल थिंग इज ए मिस्ट्री. दॅट इज वाय आय केम टू यू. आय हॅव हर्ड ए लॉट अबाउट यू. मी तुमच्याबद्दल ऐकलंय. Holmes found Mr. Wilson's story very unusual. He asked Mr. Wilson, this assistant of yours who first called your attention to the advertisement, what is he like? त्यांनी विचारलं की ते आता चौकशीसाठी हे जे शार्लॉक होम्स आहेत ते सर्व माहिती घेतात आणि ते सांगतात आहे वॅटसन आणि हे विल्सन जॅबेज. त्यांनी वर्णन केलं स्मॉल स्टाउट विथ नो हेअर ऑन हिज फेस. म्हणजे तो स्पॉल्डिंग आहे त्याचं वर्णन केलं. ही हॅज ए व्हाईट स्प्लॅश ऑफ ऍसिड ऑन हिज फोरहेड. त्याच्या डोक्यावर काय आहे ऍसिडचा काय आहे एक व्रण आहे. आय थॉट ॲज मच सेड मिस्टर होम्स. इज ही स्टील विथ यू? ओ येस सर. त्यांनी विचारलं तो बघा मगाशी तो स्पॉल्डिंग दाखवला होता दॅट स्पॉल्डिंग तो अजूनही तुमच्या सोबत म्हणजे तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे का असं त्यांनी विचारलं. तर म्हणाले की बघा स्पॉल्डिंग म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की कोण स्पॉल्डिंग. दिस इज अ स्पॉल्डिंग. शेक हँड करतोय तो स्पॉल्डिंग आहे. ओ येस सर दॅट विल डू मिस्टर विल्सन. आय कॅन गिव्ह माय ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट इन अ डे ऑर टू. आता मी काय करतो मी तुम्हाला 2 दिवसांनी माझं ओपिनियन देतो. टुडे इज सॅटरडे अँड बाय मंडे वी मे कम टू कॉन्क्लुजन. आता काय म्हणाले की ह्या पार्ट 1 मधला शेवटचा भाग की त्यांची जी चर्चा चाललेली आहे ऑल 3 आर सिटिंग टुगेदर. मिस्टर विल्सन, शार्लॉक होम्स, ऑल दे आर सिटिंग अँड दे आर डिस्कसिंग. आणि मग ते शार्लॉक होम्स जे सेंटरला बसले ते म्हणतात की बाय मंडे वी मे कम टू अ कॉन्क्लुजन. So this is a story of the red-headed lake, part 1, Mr. Wilson's story. Now see, as I told you that I'll give 1 or 2 students to start the reading of lesson. So Chinmay. Yes, sir. Chinmay, as I told you, start the reading. Yes, sir. The Red-Headed League. Part 1. Just a minute. Start. 3.5. The Red-Headed League. Part Slowly. 1. Mr. Wilson's story. When I called upon my friend, Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with fiery red hair. Holmes introduced me to the visitor, Mr. Jabez Wilson. He was a pawnbroker. Holmes asked him to repeat his story for me. He began by showing us an advertisement in a newspaper. It read as follows: to the Red-Headed League. There is a vacancy for a member of the league, and the salary is £4 a week for nominal services. Red-headed men may apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan Ross at the office of the league, 7 Fleet Street. The advertisement had appeared in newspaper 2 months ago. Mr. Wilson's assistant, Vincent Spaulding, had shown it to him. Mr. Wilson liked his assistant Spaulding. He was smart, efficient, and worked for only half the normal wages. But the assistant also had his faults. Every now and then, he left work and went down into the cellar to develop photographs. Photography was his hobby. Oh, wait, stop now. Vaishnavi now, continue. Vaishnavi, continue next. Vaishnavi. Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Hezekiah Hopkins, had founded the famous Red-Headed League to help all redheads like himself. Spaulding urged Mr. Wilson to apply for the job, so the 2 of them went to the address given in the advertisement. Fleet Street was full of red-headed people. Mr. Wilson thought that with so much competition, he would not get the job. He wanted to go back, but Spaulding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. There was nothing in the office but a couple of chairs and a table. A red-headed man sat behind the table. He was Mr. Duncan Ross. Stop now. Shrutika, read now. Shrutika. Are you ready, Shrutika? Otherwise, I'll give call Utkarsha. Yes, sir. Utkarsha, continue.
Okay, sir. Ah, A representative of Red-Headed League. He was very pleased to see Mr. Wilson and announced immediately that he was well suited for the job. He shook hands with Mr. Wilson, congratulated him, and told all other candidates to go back. Mr. Duncan Ross explained that Mr. Wilson would have to be in the office from 10 to 2. If he left the office, he would lose the job. Spaulding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence. The pay was fixed at £4 a week. very good. Very good. Now we have no time now further to continue. So thank you very much. Now I will give our homework. So everyone, you have to do homework. So this is a very interesting story, but you have to read it again. Once you read, definitely you will understand it better. So whatever the story part, some words are difficult, whatever the things, you have to find it out from the dictionary also. So what? Read lesson. Which lesson? Red-Headed League. The red-headed league. Then second homework, write all the difficult words meaning. Write all difficult word meaning. Okay. Sir, first part मध्ये ना And फर्स्ट पार्ट मधले डिफिकल्ट वर्ड्स ना. आता आपला फर्स्ट पार्टच झाला की नाही, फक्त फर्स्ट पार्टच लिहा तुम्ही. ओके, राईट ओनली द फर्स्ट पार्ट. ओके. आपला जो झाला, उद्या सेकंड पार्ट होणार आहे. आणि नंतर वॉच द रेड headed on YouTube. So YouTube spelling is wrong. Huh? YouTube spelling is wrong. Okay, YOU. Okay, but I have written it. Okay, YouTube. But I think that is a U is different. I think just we write in a short only. Always generally that is a, you can say. Okay. So and send your homework for correction. Okay. This version is available in Hindi also. This version is available on the YouTube. Watch both. Hindi version is also available. Okay. Watch English. Yes. Okay. So Yes. I hope now you enjoyed this lesson. Detective stories. Already you got a habit of watching such detective, but it is not so good when you are very small. All these program what you told me, please don't watch very late. It is not good for your this growth. चांगलं आहे, इंटरेस्टिंग असतं. तुम्हाला डिटेक्टिव्ह नंतर तुम्हाला CID पोलीस बनायचं असेल तर असं नाही की दॅट इज नॉट, बट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी written by Sir Arthur Conan Doyle. And if you watch the movie, you will understand better and more you will understand. पण इंग्लिश मध्ये ऐका,
हिंदी पण आहे. इंग्लिश मधलंच ऐका आणि पहा आणि नंतर तुम्हाला पुढचा जो पार्ट आहे तो सुद्धा चांगल्या प्रकारे कळेल. रीड लेसन द रेडहेडेडली, राईट ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग. थँक्यू सो मच. तुम्हाला कुणाला डाऊट असेल तर तुम्ही मला नंतर विचारा, कारण आपला खूपच आधी वेळ झालेला आहे. नेक्स्ट लेसन पण तुमचा भूगोलाचा आहे. सब्जेक्ट इंग्लिश. Thank you very much.